नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। देवगुरु बृहस्पति ए मिथुन रे थाई मार्गी हेले पूर्वरु तांकर बक्री अवस्था से थिले वक्र गति रे गमन करुथिले। ए वक्र गति गमन करिया फल रे तांकर अवस्थान जनित शुभाशुभ फल जो राशिपति शुभ फल थिला सेगुड़िक ह्रास हो जाइथिला कमी जाइथिला एवं जो राशिपति तांकर अशुभ फल दबार थिला सेगुड़िक वृद्धि पाइथिला। मात्र वर्तमान जेहेतु तांकर सड़क गति बा मार्गी गति आरंभ होइछि 11 मार्च एबे सबु राशि मान क्षेत्र किछि ना किछि परिवर्तन हेबो। तेबे कहा प्रति शुभ एवं कहा प्रति अशुभ फल किपरि भाबे मिलिबो से सब विषय आम आसंतु आलोचना करिबा। केउ राशिपति किपरि रहिबो एही परिप्रेक्षी प्रथम भाग रे मेष वृष मिथुन कर्कट ए चारोटी राशि उपर किभଳି प्रभाव रहिबो से संबंध में आलोचना कराइथिला। यार द्वितीय भाव में सिंह कन्या तुला एवं बिछा यही चारोटी राशि उपर किपरि प्रभाव रहिबो से संबंध में आसंतु आलोचना करिबा। प्रथम देखिबा सिंह राशि कथा। सिंह राशि प्रति गुरुंकर अवस्थान जनित फलाफल हिसाब से साधारण फलाफल हिसाब से कौन हो बहु शुभ फल प्राप्ति हो एवं आकस्मिक लाभ प्राप्तिर सूचना देखा जाए। एवं सविस्तृत भाव देखिबा कौन कौन रही जो मैंने अच्छा भाई भौणी आपणकर प्रतिवेशी अच्छा एवं चाकर बाकर अच्छा आप सहकर्मी अच्छा ऑफिस रे एवं अधस्तन कर्मचारी अच्छा रिलेटिव्स अच्छा आप संपर्क मान अच्छा एवं एम्प्लॉयर्स आप चाकरिया सब अच्छा आप चाकरी कर अधीन से प्रति संपर्क भल हेबो। निकट यात्रा करेंगे एवं यात्रा रे सफलता लाभ करेंगे। दुख जदि पूर्वर कौन कारण दुख किसी आप मन में से दुखर अवसान घटो। कौन विषय जदि आप कौन द्वंद्व थिला तार समाधान हेबो एवं आपण तार सत्य उपनीत हेबे। माता शारीरिक असुस्थता देखादेव से प्रति विव्रत हो पारती मात्र एतटा असुविधा हेब ना। आपण शारीरिक शक्ति वृद्धि प्राप्त हेबो एवं चाकरी क्षेत्र जो अच्छे चाकरी क्षेत्र में निश्चित भाव किसी ना किसी लाभ प्राप्ति हेबो। संतान क्षेत्र में बहुत उन्नति हो संतान मान उन्नति हो पाठ पढ़ार उन्नति हो दूर जो संतान मान अच्छा बहुत उन्नति हो आप खबर पाइबे एवं खुशी हेबे। जो संतान जनित प्रोब्लेम किसी थाए संतान नष्ट बा कष्ट जनित किसी प्रोब्लेम थाए तार मध्य समाधान हेबो। तापर आसिला आपनकर जो लिटरेरी प्रोडक्शन जदि किसी आपनकर अच्छी जो आप लेखा लेखि कर जो कलाकार अच्छा कौन बुद्धिजीवी कार्य जो अच्छा देखिए से उन्नति हेबो एवं आपण प्रतिभार प्रसादित हेबो। जो मैंने उच्च शिक्षा क्षेत्र में अच्छा उच्च शिक्षा क्षेत्र में परिश्रम कर आशानुरूप फल पाइब ना किंतु एवं आशातीत भाव बहु भल फल प्राप्त करेंगे। जो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे आप किसी चुक्तिपत्र कागजपत्र किसी कर लीगाली क्षेत्र में आप आईनगत क्षेत्र में यदि कागजपत्र का थाए कौन संबंध में चुक्तिपत्र थाए डॉक्यूमेंटेशन थाए से गुड़िक सफल हो से गुड़िक कार्यकारी हो। प्लानिंग जदि किसी थाए आप प्लानिंग योजना किसी पूर्व कर योजना गुड़िक आप फलवती हो पारनी गुड़िक समय आसला जहाँकि योजना गुड़िक आप फलवती हो पार। पाकस्थली एवं हाथ एसबू जब किसी जंत्रणा थाए रोग किसी थाए अस्थायी रोग होता है तार उपशम लाभ करेंगे। स्वामी स्त्री मध्य संपर्क रे निबिड़ता आसो मधुरता आसो घनिष्ठता आसो। जो मान बह स्थगित होता है बह बहुत दिन लगी बह हो पार से गुड़िक फ्रुटिफाई हो बह संपन्न होबार देखा जाए। व्यवसाय क्षेत्र जो अच्छा अंशीदार क्षेत्र आप लाभवान हे भल अंशीदार आप खोजी पाए। व्यवसाय बहुत उन्नति हो एवं आपणकर जो कूटनैतिक बुद्धि बहुत प्रसारित हो से आप बहुत भल भल कार्य संपन्न करें। जदि भूमि संबंधित किसी कंट्रोवर्सी थाए असुविधा किसी थाए लिटिगेशन थाए तार मध्य समाधान हो पार। राजनीति क्षेत्र जो अच्छा आपण जो विरोधी पार्टी अच्छी ताठू आप निश्चिंत भाव आगे जी और से आनंदित हे विरोधी पार्टी को आप पराजित करेंगे। तापर देखिबा कन्या राशि प्रति बृहस्पतिंकर जो अवस्थान जनित फलाफल किपर रहो तार प्रथम यदि साधारण फलाफल देखा तेज साधारण फलाफल हिसाब से देखा गले बहु अशुभत्व किसी देखा देवार दे सूचना रोचे। बाधा विपत्ति प्रत्येक क्षेत्र आसो एवं क्षति हो पारे मर्यादा हानि किसी हो पारे। यापर देखा सविस्तृत फलाफल कौन रोचे। फैमिलियर हैप्पीनेस जो पारिवारिक सुख अच्छी पारिवारिक सुख नष्ट हो अनेकांश एवं आपन जो अर्थनीति क्षेत्र में आप बहुत दुर्बल हो पड़े आर्थिक समस्या बहुत समय पड़े। आखिरे किसी विपद चक्षु प्रति किसी विपद रही दृष्टिशक्ति क्षीणता परिलक्षित होगा देखा जाए।
ନଖ, ଦାନ୍ତ, ନାକ, ଜିଭ, ମୁଖ ଏବଂ ମୁହଁ ଏସବୁରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା, ନିଜ ଦଖଲରେ ଥିବା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି, କୌଣସି ସମ୍ପଦ ବା ଯାହା କିଛି ହେଉ ବା କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏହା ପ୍ରତି ବିପଦ କିଛି ଆସିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ ବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହଠାତ୍ ଦେଖିବା ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଖରିଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିକା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ କିଛି ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ସୁଖ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ମାତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଭୂମିଗତ ବା ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବାହନ ହେତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାମୁଁ ବା ଭଣଜା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ବିସମ୍ବାଦ କିଛି ଦେଖାଦେବ ବା ଏମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ଏବଂ ବେକ, କାନ୍ଧ ଏସବୁରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତନରେ କିଛି ବା ଛାତିରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦୁର୍ବଳତା, ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଯିବ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହିଭଳି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ହଠାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ କରଜ କରିପାରନ୍ତି, ଲୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେସବୁ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାଭାବ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଖାଦେବ। ଟାଣଟୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଟାଣଟୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମେଣ୍ଟାଲ ରହିଛି ମାନସିକ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରବୁଲ୍ କିଛି ଦେଖାଦେବ, ମୂତ୍ରାଶୟରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅସୁବିଧା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, ବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପିତ୍ତଜନିତ ରୋଗ, ଜଣ୍ଡିସ୍, ହାଡ଼ଫୁଟି, ନାଳଝାଡ଼ା, ରକ୍ତ ଆମାଶୟ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ତୁଳାରାଶି କଥା। ତୁଳାରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥାନ ଜନିତ ଫଳାଫଳ କିଭଳି ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତୁଳାରାଶି ପ୍ରତି ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ ଜନିତ ଫଳାଫଳ ସାଧାରଣ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବହୁ ଶୁଭ ଆପଣ ପାଇଁ ରହୁଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିବେ। ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହୁଛି ତୁଳାରାଶି ପ୍ରତି। ବହୁ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ଆପଣ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ଭଲ ନିଦ୍ରା ହେବ, ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ହେବ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ କରିବେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସ୍କିନ୍, ଚର୍ମ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ, ବ୍ରେନ୍ ଏସବୁରେ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ବୈରାଗ ଥାଏ, ରୋଗ କିଛି ଥାଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ସେଥିରୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଦେଖାଯାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଳାସିତା ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫେମ୍ ଖ୍ୟାତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବେଶୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ରିଲେଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ନିବିଡ଼ତା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ପୋଷି ନେଇଥିଲେ ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ମନରେ ଯଦି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, କିଛି ବିବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ବାହାରି କରିପାରିବେ, ସେ ତା'ର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯିବ। ପୁଣି ତା'ର ରାସ୍ତା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ମାତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଅମୁକ ତମୁକ ଯେ ଥିଲା ସେସବୁ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଆପଣ ଓରିସ୍ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଫେୟାର୍ସ ଯଦି କେଉଁଠି ଅଛି, କୌଣସି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ
ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ପୁଣି ସମାଧାନ ହେବ, ପୁଣି ଆପଣ ନିକଟତର ହେବେ। ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କାନ୍ଧ, ହାତ, ଆଣ୍ଠୁ, ଜଙ୍ଘ ଏସବୁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ, ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ, ତା'ର ଦୂରୀକରଣ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଉପଶମ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ମାର୍ଗୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ପ୍ରତି କିଭଳି ଫଳାଫଳ ରହିବ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ସାଧାରଣ ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା, ଅପବାଦ, ବନ୍ଧନର ଭୟ ରହୁଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସଙ୍କଟଜନକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟଥିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ସବିସ୍ତୃତ ଫଳାଫଳ, ବହୁ ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ ହେବ ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ବିଫଳତା ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ, କୌଣସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ଋଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କରଜଦାତାମାନଙ୍କ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେଇଠି ତାହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାରୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ହାତ, ପାଦ କେଉଁଠି ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ବା କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ପତନ ଜନିତ ହେଉ ବା ବାହନ ହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ଇଞ୍ଜୁରୀ ବା କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସହିତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟେ ମାସ୍ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କୌଣସି କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ, କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟାହତ ହେବ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ ହେତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଇସାଇଟ୍ରେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନଖ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାନ୍ଧ ଓ ବେକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ବା କୌଣସି ସମ୍ପଦ ଅଛି, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବା ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜାତ କିଛି ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଭୂମିଜନିତ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବେ, ନଚେତ୍ ତା ଦେହରେ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଶୀଘ୍ର ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ ବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେଲିଂ ପରଚେଞ୍ଜିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି, କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏମିତି ବି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠିକାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ମାତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିବେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଜମିଜମା କେସ୍ ନେଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବାହନ ହଠାତ୍ ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ବାହନ ଜନିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ ବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାହନରେ ତ୍ରୁଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ମାମୁଁ ଭଣଜା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ତିକ୍ତତା, ବାଦ ବିବାଦ, କଳି ତକରାଳ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ମାମୁଁଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।